Hello friends, in this video I am going to discuss the most important example of amalgamation in nature of purchase, in which two most important points are covered. Number one is calculation of purchase consideration on the basis of intrinsic value. Apart from this, when a purchasing company hold the equity share of vendor company. This kind of example are frequently to be asked in the university examination of AMCOM students. So this is most important example. So let us start discussion on it. Before that, I am requesting you to all my students, please subscribe my channel as well as press the bell icon for more update of such kind of videos, and watch the full video to understand the concept well. We will discuss the entire total accounting treatment of amalgamation in nature of purchase in this kind of example. This is most important useful example for AMCOM students, AMCOM semester 3 students in financial accounting subject. So let us start without wasting our time. Intrinsic value means what? Intrinsic value means the value of shares on the basis of net assets. Value of share on the basis of net assets. Now, what do you mean by net asset? Net asset means what? Net asset means net assets is equal to total assets minus total liabilities, right? So intrinsic value is equal to what? Intrinsic value is equal to net asset divided by number of equity shares. Number of equity share या number of share के ये तो है चाल. Number of equity share. Here the purchase price is depend on intrinsic value. તો મતલબ શું કરવાનું? તમારે net asset calculate કરવાની. Net asset means total asset minus total liability, right? So here is the example. આ તમારી પાસે example છે. S Limited is going to purchase the business of V Limited. S Limited V Limited no business લઈ રહી છે. Clear? Fixed asset is given. Share of V Limited. હવે S Limited ની અંદર V Limited ના share પડેલા છે. Stock is given, debtors is given, BR, cash and bank, preliminary expenses. Okay, and net asset માં preliminary expenses કોઈ દિવસ આવે નહીં. Equity share capital, general reserve, profit and loss account, debentures, bills payable, etc. Right? Apart from this, on 1st April 2009, S Limited absorbed to V Limited purchase consideration was discharged by fully paid up equity shares on the basis of intrinsic value of both the companies. And mind well, જ્યારે બી intrinsic value નો question આવે ને, that means it's a question of amalgamation in nature of purchase. Amalgamation in nature of purchase. Debtors of S Limited include 35,000 due from V Limited. This point we have already discussed in our previous lecture. આપણા previous lecture માં આની વાત થઈ ગઈ છે. Corresponding સામ સામે પોતપોતાના મતલબ internal holding જેને આપણે કહેવાય એની વાત છે. તો internal holding માં આ વખતે share પણ hold કરે છે. Clear? So first of all we need to calculate the net assets. પહેલા આપણે net asset calculate કરીએ બંને કંપની માટે. કઈ રીતે calculate કરીએ છે? By preparing a one table. Your table is like this. Here I write the particulars. Then S Limited and then V Limited. V Limited. Okay, so first of all, the assets, fixed asset is given. So there is no any new value of assets are provided here. So directly we write the old value, fixed assets amount 14,64,000, 14,64,000. Then 8,56,000.
856. Then after share of V limited, share of V limited. Above most important points here. Share of V limited we need to be right in S, but in V limited it is nothing. Dash. કશું છે જ નહીં. Clear? And અહીંયા જે રકમ લખવાની છે, that is not possible to write right now. અત્યારે લખી શકાશે નહીં, because we need to be calculate intrinsic value and that value is applied here. So right now we just put it blank. અત્યારે blank મૂકીએ છે. Next is stock. Next is stock. Stock 5,04,000 and 2,24,000. 5,04,000 and 2,24,000. Then after debtors, 2 lakh and 3 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Next is bills receivable, bills receivable, bills receivables 1 lakh and 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. Next is cash and bank, cash and bank. Amount is 68,000 and 80,000, 68,000 and 80,000. Then after preliminary expenses, never to be included in the net asset. કોઈ દિવસ preliminary expenses total માં આવે નહીં. Okay. Then you need to make the total of it. તમારે આનું total કરવાનું થાય, પણ S limited નું total થઈ શકશે નહીં, because there is one missing figure. એક રકમ હજી ખૂટે છે, એટલે જ્યાં સુધી એ રકમ નહીં આવે ત્યાં સુધી એનું total નહીં થઈ શકે. Not possible to make the total of S limited, but V limited નું થઈ શકે છે, because એમાં બધું આવી ગયું છે. So let's make the total of V limited assets. V limited ની total asset નું total કરો. Means 8,56,224 વગેરે 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 બધું જ. Make the total of it. કેટલું થાય? આમ તો 16 લાખ થવું જોઈએ, 40,000 ઓછા કરતો એટલે 15,60,000 થાય છે. બરાબર. બરાબર ને? ચલો આનું ટોટલ પછી લખીએ છીએ. Then after less liabilities, liabilities. So liabilities ની અંદર bills, debentures, creditors and bills payable. These three are the liabilities. Remaining things are not considered. 10% debenture, creditors and bills payable. 10% debenture, then creditors, then bills payable, bills payable. Okay, now put the values. Debentures, debenture 4 lakh and 3,20,000. 4 lakh 1 2 3 4 5 and 3,20,000. Then creditors, creditors 1,08,000 and 1,60,000. 1,08,000 and 1,60,000. Then after bills payable are 1 lakh and 1,20,000. 1 lakh and 1,20,000. Right. Now make the total of it. We can make the total of both the companies. બંને કંપનીનું total આમાં થઈ શકે છે. So in first case it is 6,08,000. Am I correct? 6,08,000. And the second one is 1 lakh 4 5 6 lakh exactly. Is anything wrong? You can ask me. It is correct.
My Yes, sir. totals are correct? Yes. હા Okay. બરાબર. Now, here I write net assets. You know the meaning of net assets, total assets minus total liability. So we don't have the total asset of S Limited, but we have the total asset of V Limited. So total assets this and the total liability is this. So 15 lakh 60,000 minus 6 lakh. Answer is 90,60,000. no, not 9 lakh 60,000, not 90. Huh. I think 960. હા 960 બરાબર. 960. Okay, here I can write the total assets. Total assets is called A. Then total liabilities is called B. Okay, net assets called A minus B. Very easily to be understand. કઈ રીતે રકમ આવે છે ખબર પડી છે. Okay, 9,60,000 is your net assets. Here I can just check the answer. Yes, this is 9,60,000 your answer, right? And intrinsic value is required to be calculated. Intrinsic value is equal to, the formula is net assets divided by number of equity shares. So 9,60,000 is your net asset divided by number of equity shares. So how many number of equity shares in case of V Limited? So here 8 lakh equity share capital, 100 rupees is fully paid up is given. So 8,000 number of equity shares, am I correct? 8 લાખ 100 નો એક એવા છે એટલે 80,000 સોરી 8,000 શેર થયા કે ના થયા? ઓકે, આ હાથ દેખાય તમને બરાબર? જોજો આમાં અને અહીંયા Got it or not? બરાબર. હા બરાબર. 8,000 shares. 8,000 શેર આપણે અહીંયા ડિવાઈડ કરીશું. 8,000 થી ડિવાઈડ કરીએ તો આન્સર કેટલું આવે? 120. 120 rupees. 120. 120 રૂપિયા એક શેરની કિંમત. 100 રૂપિયાના શેરની કિંમત 120 રૂપિયા થઈ. ધ્યાન આપજો બરાબર. So here 120 is the value and this 120 is applied here. એ 120 ને આપણે અહીંયા એપ્લાય કરવા જોઈએ. એ જગ્યા ખાલી રાખેલી હતી આપણે, ખબર છે ને? ચલો તો કેટલા શેર છે જોજો. કેટલા શેર છે એસ લિમિટેડ પાસે વી લિમિટેડ ના? 1600 અને 1600 ને 120 નો ભાવ આપો. 1600 ગુણ્યા 120 1,92,000. 1,92,000. અને હવે તમે એસ લિમિટેડ નું ટોટલ કરો. એસ લિમિટેડ નું ટોટલ કરો. થોડુંક નાનું કરવું એટલે દેખાશે તમને. યસ, કરો ટોટલ. It's a 25,28,000. Okay, and 25,28,000 minus 6,08,000. 1,92,000 સોરી 19,20,000. 19,20,000. Okay, this is your intrinsic net assets. હવે આની intrinsic value calculate કરીએ 19,20,000 divided by how many number of shares? It's 12,000. 12,000 shares. So what is the value? 160. 160. So this is our answer, 160. Clear? So intrinsic value of S Limited is 160 rupees and intrinsic value of V Limited is 120 rupees. But how the one figure means one value is depend on the other. When the internal holdings are given, then that this kind of problem is arise. અત્યાર સુધીના એક્ઝામ્પલમાં ઇવન તમે જે ટીવાય બીકોમ ની અંદર બી શીખી ગયા છો ત્યાં ઇન્ટરનલ હોલ્ડિંગ નહોતું આવતું, પણ અહીંયા ઇન્ટરનલ હોલ્ડિંગ એ મેઇન પોઈન્ટ છે. ક્લિયર? એન્ડ આ કોલમ બાકી રાખીને પૂરું કરીને પછી અહીંયા આવવાનું થાય છે. ક્લિયર? હવે now what happened here, S Limited is going to purchase
the business of V Limited. S Limited, V Limited નો business purchase કરે છે. Clear? So, the purchase consideration of V Limited, which is required to be given by S Limited, is 9,60,000. 9,60,000 purchase consideration ગણાશે S Limited ની, જે V Limited ચૂકવશે. Okay, તો purchase consideration of V Limited is rupees 9,60,000, which is equal to net assets. Any net assets. And how this purchase consideration is paid? આ purchase consideration કઈ રીતે પેમેન્ટ કરવાની છે? તો અહીંયા કીધેલું જ છે આપણને પેમેન્ટ કરવા માટેની કન્ડિશન, બરાબર? કે on 1st April 2009, S Limited absorbed V Limited purchase consideration was discharged in full in the form of fully paid up equity shares on the basis of intrinsic value. Equity share જ આપવાના છે, બીજું કશું આપવાનું છે નહીં. તો equity share આપવાના છે, તો કોણ કોને equity share આપશે? So here S Limited is going to paid the purchase consideration to V Limited. તો S Limited પોતાના શેર V Limited ના શેર હોલ્ડર્સ ને આપશે. તો આપણે નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા આપશે? નંબર ઓફ શેર્સ ટુ બી issued by S Limited to V Limited is equal to 9,60,000 divided by 160. 160 રૂપિયાનો એની ઇન્ટ્રેન્સિક વેલ્યુ બની છે. Clear? So how many number of equity shares are there? 1696, 6000 થાય, 6000 sir. shares. Okay, અને 6000 shares ની અંદર આમ તો શેર 100 રૂપિયાનો જ છે, શેર તો 100 રૂપિયાનો જ છે, તો કેપિટલ કેટલી બનશે એની? કેપિટલ is equal to 6000 into 100. That means 6 lakh rupees. 6 લાખ રૂપિયાની એ થશે. And પ્રીમિયમ કેટલું થશે? તો 6000 into 60. 160, yes. So that is 3,60,000. 3,60,000. તો ટોટલ 960 થઈ જાય ને? 960. આ રીતે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે, રાઈટ? હવે તમે જોજો, બરાબર, બહુ સરસ પોઈન્ટ છે અહીંયા. ઇન્ટરનલ હોલ્ડિંગ છે, એસ લિમિટેડ વી લિમિટેડ ના શેર રાખે છે. હવે આ 1600 શેર ને તો આપણે પૈસા ચૂકવવાના જ નહીં ને, એ તો આપણે પોતે જ છીએ. 1600 તો કોણ છે? આપણે પોતે જ છીએ. ક્લિયર? એટલે આપણે આપણા પોતાને કીધે શેર ચૂકવી શકીએ. એટલે પહેલા તો આપણે કંપનીને ખરીદી લેવાની, અને પછી આપણા જોડે જે છે ને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પડ્યું છે. આ રકમ 1,44,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પડી છે. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન્સલ કરીને સામે શેર કેન્સલ કરી લેવાના થશે. એટલે એ રીતે સામે એન્ટ્રી કેન્સલ થશે. તો એની રિવર્સ એન્ટ્રી તમારે કરવાની રહેશે. એ જ આપણે શીખવાનું છે આ ચેપ્ટરની અંદર. ક્લિયર? કે આ 1600 આ જે શેર છે એ તો આપણે પોતે જ ધારક કરીએ છીએ, આપણે જ છે, અને આપણે જ આપણને કીધું શેર આપી શકીએ, એટલે એને કેન્સલ કરી દેવાના રહેશે. ક્લિયર? અને એના બદલામાં કેપિટલ એટલી ઓછી આપવાની થશે, એટલી કેપિટલ આપણે આપીશું નહીં, એની સામે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન્સલ કરી દઈશું. ક્લિયર? હવે આ બધું થશે એસ લિમિટેડ ની અંદર. એસ લિમિટેડ પોતે કરશે. એટલા શેર 1600 શેર ને પૈસા ઓછા આપશે, બહારના અને ઘરના, એ રીતે કરવા પડશે ને. એટલા 1600 વાળા તો આપણે પોતે જ છીએ, આપણે જ લેવાના છે, તો આપણે આપણાને આપવાના થાય નહીં. બરાબર છે? ઇન્ટરનલ હોલ્ડિંગ છે એટલા માટે. સમજાય છે વાત? કે ચાલો, તો આટલે સુધીમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ખરું એનીબડી? આજે પ્રોસીજર કરી આપણે, એમાં કોઈ ડાઉટ ખરો? Is there ના, any sir. doubt up to this? No. હવે તમારે કરવાનું શું છે? જર્નલ લખવાની છે, શું કરવાનું છે જોઈ લઈએ. Pass journal entries in the books of S Limited and prepare its balance sheet after absorption. Absorption પછીની balance sheet બનાવવાની છે, journal entry પાસ કરવાની છે. તો પહેલા આપણે journal entry પાસ કરી દઈએ in the books of
એસ લિમિટેડ ના બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરી છે. આ રીતની તમારી જર્નલ તૈયાર થશે 1 by 1. તો આપણે શું કરીએ છીએ? એસ લિમિટેડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ પરચેઝ ધ બિઝનેસ ઓફ વી લિમિટેડ. એસ લિમિટેડ વી લિમિટેડ નો ધંધો ખરીદી રહી છે, એટલે એસ લિમિટેડ એસેટ લઈ લેશે. ઓલ ધ એસેટ્સ આર ટેકન ઓવર. બધી જ એસેટ્સ લઈ લેશે. તો બધી જ એસેટ લઈ લે તો ઓલ ધ એસેટ્સ અકાઉન્ટ્સ આર ડેબિટેડ. ડેટ્સ આર નોટ પ્રોવાઇડેડ. આપણે ડેટ્સ લખતા નથી, નંબર હશે આપી દીધું કે આમ તો ડેટ 31મી માર્ચ 2009 છે, 1 એપ્રિલે આ બધી પ્રોગ્રામ થાય છે, એટલે બધામાં 1 એપ્રિલ લખ્યું હોય તોય ચાલશે. બરાબર. 1/4/2009. એસેટ જે લેવાની આપણે વી લિમિટેડ ની લેવાની છે બધી જ એસેટ્સ. તો પહેલા ફિક્સ એસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ફિક્સ્ડ એસેટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ. કેટલા રૂપિયા? જે કિંમત છે એની 8,56,000. 8,56,000. Next is stock account debit. Stock account debit. Like 24,000. Next, debtors account debit. કેટલા રૂપિયાના ડેટર્સ છે? 3 લાખ. Next, bills receivable account debit. Bills amount 1 lakh. Next, cash and bank account debit. Cash and bank account debit. Amount is 80,000. Preliminary લેવાની નથી, રાઈટ? 2. ચલો 2 માં શું આવશે? To 10% debenture account. 2 creditors account. 2 bills payable. બીજું કઈ હતું? Anything No, else? sir. Yeah. Uh, લખાય. ચલો રકામાં બોલી જઈએ ફટાફટ. 3 20 1 60 21 320 160 and 120. Okay, and 2 liquidator of liquidators of
વી લિમિટેડ ના લિક્વિડેટર ખાતે લિક્વિડેટરમાં શું લખીશું? પરચેસ કન્સિડરેશન. પરચેસ કન્સિડરેશન કેટલી? તો આપણે ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરી હતી 9,60,000. તો 9,60,000. તો જો 960 મૂકતા સરખું થઈ જાય છે કે નહીં થતું? લેટ્સ ચેક ધ ટોટલ. ડેબિટ સાઇડ નું ટોટલ અને ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ ઇક્વલ થાય છે કે નથી થતું? લેટ્સ ચેક ઇટ. ઇક્વલ થાય છે? ચેક કરીને કહો ફટાફટ. હા સર થઈ ગયું. ઓકે, તો આ રીતે તમે એસ લિમિટેડ, તમે એટલે આપણે એટલે એસ લિમિટેડ વી લિમિટેડ નો ધંધો ખરીદી લીધો અને એની બધી એસેટ આપણામાં લાવી દીધી, લાયબિલિટી આપણામાં લાવી દીધી. 9,60,000 પેમેન્ટ કરવાના થયા છે. હવે કઈ રીતે 9,60,000 પેમેન્ટ કરીશું? લેટ્સ સી. એ સમજો તમે. બરાબર, એની જ ડેટ લખીએ છીએ એટલે હું ખાલી 2 ટપકા કરી દઉં છું. ઓકે, નવ આ લિક્વિડેટર ને પેમેન્ટ કરીશું. તો લિક્વિડેટર ઓફ વી લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6,000 શેર આપણે આપવાના થાય, પણ 6,000 માંથી આપણો હિસ્સો કેટલો એ લેવો પડે ને. 6,000 શેર આપો છો, 8,000 એ 6,000 શેર આપો છો, તો 1,600 એ કેટલા થાય એવું ગણો. 8,000 એ સામે તમે 6,000 શેર આપો છો, તો 1,600 એ કેટલા થાય ગણજો. 1200 શેર. 1,200 શેર થાય. એટલે 1,200 શેર આપણે લેવાના થાય ને 1,200 કેન્સલ કરવા પડે. એટલે 1,200 કેન્સલ કરવા પડે ને તો 6,000 આપણે આપવાના થાય. 6,000 માઇનસ 1,200 બરાબર 12 વાળાને આપણે કેટલા આપીશું? 4,800 શેર આપીશું. 4,800 શેર જ 12 વાળાને આપીશું. એટલે અહીંયા 4,800 જ આવે. બરાબર છે. એટલે 4,800 ગુણ્યા 100 કરો, ખોટું થઈ મળે. એટલે 4,80,000 અને 4,800 ગુણ્યા 60 કરો. 4,800 ગુણ્યા 60 કરો. 80,000. 280. 2,88,000. 8,000. હા, હવે બંનેનું ટોટલ ઉપર લીધો. $768,000. 7,68,000. 68,000. 68,000. 7,68,000. 7,68,000. 7,68,000 રૂપિયા આપણે 12 વાળાને ચૂકવી દઈશું. 9,60,000 માંથી 768 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું. હવે 9,60,000 ટોટલ પેમેન્ટ કરવાનું હતું. 9,60,000 ટોટલ પેમેન્ટ કરવાનું હતું. એમાંથી 7,68,000 નું પેમેન્ટ થઈ ગયું, રાઈટ. ને બાકીના જે છે 1,92,000 એ આપણા પોતાના છે, આપણે જ લેવાના છે. ક્લિયર? એટલે લિક્વિડેટર ને આપણે આપવાના છે નહીં, એના બદલામાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન્સલ કરીશું. એના બદલામાં આપણી જોડે જે હોલ્ડિંગ પડ્યું છે ને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન્સલ કરીશું. અને એ કઈ રીતે કરીશું? જો લેટ્સ સી.
સો વી આર હેવિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કયા નામે પડ્યું છે? જુઓ અહીંયા, એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા એવું પડ્યું છે આપણી જોડે, શેર ઓફ વી લિમિટેડ છે ને, શેર ઓફ વી લિમિટેડ આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એને આપણે કેન્સલ કરીશું. તો શેર ઓફ વી લિમિટેડ એ ઓલરેડી ડેબિટ છે એટલે એને ક્રેડિટ કરવું પડશે. તો લિક્વિડેટર કરીએ, લિક્વિડેટર ઓફ વી લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ બાકીની રકમ. તો બાકીની રકમ કઈ રીતે? હાઉ ધીસ રિમેનિંગ ફિગર ઇઝ? તો બાકીની રકમ મતલબ તમે અહીંયા 4800 શેર આપ્યા છે એટલે અહીંયા બાકીના 1200 શેર જે છે ને એ આપણા છે. અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી દેખાય છે, આ 1200 શેર આપણા છે. ક્લિયર? 4800 12 વાળાને આપ્યા, 1200 શેર, તો 1200 નો હિસાબ બેસશે એટલે 1200 ગુણ્યા 160 કરો તો 160 પ્રમાણે આપો છો. કરો રકમ 1,92,000. 1,92,000. 1,92,000. 1,92,000. હવે તમે જો 1,92,000 અને 768 ટોટલ 960 નું જે પેમેન્ટ કરવાનું હતું ને પૂરું થઈ ગયું એટલે લિક્વિડેટર નું એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જશે ને, રાઈટ? પણ એના બદલામાં આપણે શેર નહીં આપતા, એના બદલામાં આપણે આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન્સલ કરી દઈએ છીએ. પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કેટલું છે તમે જુઓ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો 1,44 નો જ છે. 1,44 તો તમે ક્રેડિટ કરશો અહીંયા, તો બાકીની જે ડિફરન્સની રકમ આવશે એ શું કહેવાશે? સો ધેટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ. એ આપણો પ્રોફિટ છે, એ આપણો ફાયદો છે. ક્લિયર? અને ફાયદો ક્યાં જશે? કેપિટલ રિઝર્વમાં જશે. ઓકે, તો ટુ ઇક્વિટી શેર ઓફ વી લિમિટેડ. વી લિમિટેડ ના ઇક્વિટી શેરની સામે કેન્સલ કરી દીધા. 1,44,000 નું બેલેન્સ આપણી પાસે પડી છે. ક્લિયર? એન્ડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ. કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ આપણો ફાયદો કયો? ચલો ડિફરન્સ કાઢ લો. ડિફરન્સ કાઢી લો. એક 92 અને એક 44 નો ડિફરન્સ. 48,000. 48,000. 48,000 નું કેપિટલ રિઝર્વ આવશે. 48,000 નું કેપિટલ રિઝર્વ આવશે, પ્રોફિટ આપણને આવશે. ક્લિયર? અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ what we have done here, આપણે એસેટ પરચેસ કરી લીધી, લાયબિલિટી પરચેસ કરી લીધી. ક્લિયર? પેમેન્ટ થઈ ગયું આપણું. ક્લિયર? ફાયદો હતો, ફાયદો લઈ લીધો. ક્લિયર? એ સિવાય તમને અહીંયા શું આપ્યું છે કે ડેટર્સ ઓફ એસ લિમિટેડ ઇન્ક્લુડ 35,000 ફ્રોમ વી લિમિટેડ. તો 35,000 સામે કેન્સલ થઈ જશે. તો ડેટર્સ એકાઉન્ટ ને ક્રેડિટ કરીશું, ક્રેડિટર્સ ને ડેબિટ કરીશું. સિમ્પલ એક ફોર્માલિટી છે એની. ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ 35,000 ટુ ડેટર્સ એકાઉન્ટ 35,000. 35,000 ના તમારા આ ડેટર્સ ક્રેડિટર્સ કેન્સલ થઈ જશે એટલે સામે કેન્સલ થઈ જશે. પ્લસ કરીશું પણ આ 35,000 ને માઇનસ કરી દઈશું. તો આ બી એક ફોર્માલિટી આપણી પૂરી થઈ. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ. એ સિવાય બીજું કંઈ કીધું છે આપણને? No other point is there. So pass the necessary journal entries in the books of S Limited. S Limited માં જરૂરી journal entry આપણે પાસ કરી દીધી. And then after you are required to prepare its balance sheet after absorption. Absorption પછીનું balance sheet તૈયાર કરવાનું છે. It's amalgamation in nature of purchase. Amalgamation in nature of purchase છે. તો હવે આપણે એનું balance sheet તૈયાર કરી દઈએ. Balance sheet of S Limited as on 31st March નહીં, બસ કશું લખ 1st April 1/4 કઈ ડેટ હતી? 2009.
આફ્ટર અમાલ્ગમેશન યા આફ્ટર એબ્ઝોર્પ્શન નો કેસ છે, તો એબ્ઝોર્પ્શન પણ લખી શકીએ, એબ્ઝોર્પ્શન. અને હવે બધું જ એક થઈ ગયું છે, તમને ખબર છે, એબ્ઝોર્પ્શન, અમાલ્ગમેશન, રિકન્સ્ટ્રક્શન બધાને એક જ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો એક શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, એમાં સૌથી પહેલું શેર કેપિટલ, ઇક્વિટી શેર ઓફ ₹100 ઇચ, 100 નો એક એવા ઇક્વિટી શેર થશે, રાઈટ? અને હતા ઇચ, તો અહીંયા તમે જુઓ, પહેલા એસ લિમિટેડ ની કેપિટલ 12 લાખ હતી, એ તો 12 લાખ રહેશે જ, રાઈટ? આમને આપણે કેટલા શેર, આમ તો 6000 શેર આપવાના થાય, 6000 માંથી 1200 આપણા પોતાના કેન્સલ કરી 4800 શેર જ આપણે બહારના લોકોને આપ્યા છે, અને એ જ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કર્યા છે. હું તમને બતાવું. ક્લિયર? અહીંયા આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કેટલા કર્યા છે? 480 કર્યા છે કે નહીં? ધીસ ઇઝ અવર કેપિટલ ઇશ્યુડ, રાઈટ? તો 480 પ્લસ 12 લાખ, ટોટલ કેટલા થાય? 480 and 12 lakh, બોલો? 16,80,000. 16,80,000, દરેક રૂપિયા 100 નો ઇક્વા. આ બીજા પ્રકારના ઇક્વિટી શેર છે નહીં, એટલે આપણે એને રાખીશું નહીં, એને કાઢી નાખીએ છીએ. Okay. Then after reserve and surplus. Reserve and surplus માં આપણી જોડે શું છે? જનરલ રિઝર્વ 370. આનું કોઈ જનરલ રિઝર્વ આપણે લેવાનું નથી, અમાલ્ગમેશન ઇન નેચર ઓફ પરચેસ. તો જનરલ રિઝર્વ 370. જનરલ રિઝર્વ 370. જનરલ રિઝર્વ 370 ઓનલી એન્ડ ઓનલી કોનું? માત્ર ને માત્ર એસ નું જ. બીજું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, એ બી એનું જ 382. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. Profit and loss account. Profit and loss account જે છે 382, 3,82,000. ચલો, પછી કેપિટલ રિઝર્વ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, એક નવું કેપિટલ રિઝર્વ આપણે આવ્યું છે. શેમાં આવ્યું છે? જનરલ એન્ટ્રી પાસ કરી એમાં. ક્લિયર? અહીંયા 1,92,000 ના બદલામાં 1,44,000 આપણે આપી દીધા છે. ક્લિયર? અને વાર્તા પૂરી કરી છે. એમાં તમને 48,000 નો ફાયદો થયેલો છે. ક્લિયર? તો ધેર ઇઝ અ કેપિટલ રિઝર્વ ઓફ 48,000. અહીંયા 48,000 નો કેપિટલ રિઝર્વ બને છે. ક્લિયર? તો એ લખી દઈએ, કેપિટલ રિઝર્વ 48,000. ચલો, 12 લાવીએ તો ટોટલ એનું બીજું કોઈ રિઝર્વ નથી. ₹8 lakh. 8 લાખ. પણ આ જે છે ને, આપણે બનાવીએ છીએ વર્ટિકલ, અને એને અંદર આપેલું છે આપણને હોરિઝોન્ટલ. તો આપણે એને કન્વર્ટ કરવા માટે 8 લાખ ને અંદર લખીએ છીએ. 8 લાખ, 8 લાખ અંદર લખીએ છીએ. ચલો, આપણી જોડે નોન કરંટ લાયબિલિટી બી છે અહીંયા. 2-3 રો એડ કરી દઈએ. પછી જુઓ, એસેટ સાઇડ તમે જુઓ ને, એસેટ સાઇડ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આપ્યા છે. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ એસ ના તો ચાલુ જ રહેશે ને, એ તો ક્યાં જવાના નહીં. વી ના આપણે લીધા નથી. ક્લિયર? વી નું કોઈ રિઝર્વ બી નથી લેતા, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ બી નથી લેતા. ક્લિયર? તો એ અહીંથી માઇનસ થઈ જશે. તો લેસ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ.
રકમ 80,000, 80,000 ઓછા કરો. હવે 12 લીધો, 7,20,000. 7,20,000, 7,00,000. ઓકે. પછી નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ નંબર 2 હેડિંગ આવશે. નંબર 2 નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ ની અંદર આવશે તમારા ડિબેન્ચર્સ, લોંગ ટર્મ ડેપ્ટ. ઓકે, તો લોંગ ટર્મ ડેપ્ટ્સ. ઓકે, બહુ નોટ બનાવતો નથી, સીધું અહીંથી જ લખી દઉં છું. 10% ડિબેન્ચર, 10% ડિબેન્ચર. ચલો, રકમ બંનેનો સરવાળો 4 ને 3 7 20, 7,20,000. પછી કરંટ લાયબિલિટીઝ નંબર 3, ત્રીજો હેડિંગ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ. અને કરંટ લાયબિલિટીઝમાં ટ્રેડ પેયેબલ્સ છે અને ક્રેડિટર્સ. આ બંને ટ્રેડ પેયેબલ જ કહેવાય, ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેયેબલ. તો આ ચારેનું ટોટલ કરવાનું 35,000 ઇન્ટરનલ છે, માઇનસ કરી દેવાનું. ચારેનું ટોટલ કરો તો 1,08,000, 1,60,000, 1,00,000 ને 1,20,000 ટોટલ કરો બધાનું. $4,88,000. કેટલા? 4,88,000. 4,08,000 કુલ ટોટલ ચારનું. હા, એમાંથી 35,000 માઇનસ કરો. 4,53,000. 4,53,000 બધા કરજો, હું લખી દઉં છું. આમના કીધું છે. ચાલો, હવે વાત કરીએ એસેટ સાઇડ. તો એસેટ સાઇડમાં પહેલું આવશે નોન કરંટ એસેટ્સ. નોન કરંટ એસેટ બંનેનું ટોટલ 14,56,856. ફિક્સ એસેટ, ટેન્જિબલ ટોટલ મારો. સિત્તેર, 15, 20, 23, 20 થાય છે. બંનેનું ટોટલ 64 પ્લસ 856, 23, 20 બરોબર. બરોબર ને? 23, 20, 23,20,000. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ કરંટ એસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સમાં ઇન્વેન્ટરી, સ્ટોક બંનેનું ટોટલ 5, 4 ને 2, 24, 7, 28, 7, 28. ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, ડેટર્સ અને બિલ્સ રિસીવેબલ, આ બંને, આ ચારે ચારનું ટોટલ થાય 2, 3, 5 ને 6 ને 7. 7 માંથી 35,000 ઓછા કરતો ઇન્ટરનલ. 35 ઓછા કરતો 7 માંથી 6,65,000. 6,65,000. ડેટર્સ એન્ડ બીઆર બધું ભેગું. ચલો નેક્સ્ટ કેશ એન્ડ ઇક્વિવેલન્ટ, યાને કેશ એન્ડ બેંક. તો કેશ એન્ડ બેંકમાં અચ્છા, પૈસા તો કોઈને પેમેન્ટ તો આપણે કર્યું નહીં, રૂપિયાનું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હતો બેંકમાં. જનરલ એન્ટ્રીમાં જોજો, કોઈ રૂપિયાની લેવડ દેવડ કરી દીધી.
બેંકમાં કોઈ લેવડ દેવડ છે અહીંયા બેંકનો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન? આ બેંક એકાઉન્ટ એક એમની લીધી 80,000 બસ, બાકી પેમેન્ટ કોઈને કર્યું નથી આપણે, રાઈટ ને? તો ખાલી ટોટલ જ કરવાનો, બસ ટોટલ જ કરવાનું છે. કરજો ટોટલ. 80 ના 68 ને 80, એક 28, એક 48. એક 48, 48. એક 48, એક 48, 1,48,000. હવે આ બધાનું ટોટલ બહાર લઈ દો. $15,41,000. 15,41,000. હા સર આવી ગયું. 15,41,000. અને હવે બે બાજુના ટોટલ ઇક્વલ લાવવાના છે, અમાલગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ નહીં. બંનેનું ટોટલ જુઓ તો. અચ્છા હા, એક રકમ ભૂલી ગયા છીએ આપણે. યસ, માય મિસ્ટેક. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ આપણે લખ્યું નહીં. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ હતું કે નહીં? નવા શેર બહાર પડે એમાં પેલા લોકોને આપ્યા ને, અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ ની ઉપર એક આવશે, અહીંયા એક સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ એડ કરજો. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ કેટલું હતું? સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ઉપર સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ 2,88,000. 2,88,000. હવે કરજો આનું ટોટલ ફરતી, આ સુધરશે. 10,08,000 આ રીતે આવે છે બહારની સાઈડે, વત્તા 720 પ્લસ 1680 પ્લસ 453 એટલે 38,61,000 જવાબ આવે. 38,61,000. હા સર આવી ગયો. 61,000. ચાલો હવે આ બાજુ જુઓ. 38,61,000 માંથી માઇનસ 2320 માઇનસ 15,41,000 જીરો થઈ ગયું. 38,61,000 બંને બાજુ ટોટલ. ઓકે, 38,61,000. કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી લો. 38,61,000 ડન. તો આ રીતે આખો એક્ઝામ્પલ તમારો ગણાતો હોય છે, ઇન્ટરનલ હોલ્ડિંગ વાળો એક્ઝામ્પલ. અને આ પોઈન્ટ નવો છે, એમકોમ ને લગતો પોઈન્ટ છે ને, એમકોમ માં આવા એક્ઝામ્પલ ફ્રીક્વન્ટલી પૂછાતા હોય છે. બરાબર છે? ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. ઓકે.